کمشنر کراچی کا ڈپٹی کمشنر ملیر کے دفتر کا دورہ، انسداد پولیو مہم کے ہائی رسک علاقوں میں ویکسینیشن کا جائزہ لیا۔ جی ہاں، آپ کو بتاتے چلے کمشنر کراچی کا ڈپٹی کمشنر ملیر کے دفتر کا دورہ، انسداد پولیو مہم کے ہائی رسک علاقوں میں ویکسینیشن کا جائزہ لیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے کاوش محمد سے۔ جی اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، انسداد پولیو مہم کے سلسلے میں کمشنر کراچی حسن نقوی نے ڈپٹی کمشنر ملیر کے دفتر کا دورہ کیا ہے۔ اس موقع پر کمشنر کراچی کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ ضلع گربی میں سب سے زیادہ متاثرہ ضلع جو ہے وہ اس حوالے سے مزید جو بریفنگ دی اس میں کہا گیا کہ 11 ہائی رسک یونین کونسلر ہیں۔ اس پر کمشنر کراچی حسن نقوی نے کہا کہ ہر بچے کو ویکسینیشن یقینی بنائی جائے۔ امید ہے جلد پاکستان کو پولیو سے نجات ملے گی۔ انسداد پولیو حکومت کی اولین ترجیحات ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت مختلف اضلاع میں پولیو مہم جاری ہے اور کمشنر کراچی حسن نقوی خود اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ جی کاوش محمد، بہت شکریہ آپ کا۔ کو بتائیں کہ تاجروں نے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کر لیا۔ تاجر رہنما رضوان عرفان نے کہا ہے کہ 28 اگست کو ہونے والی تاجروں کی ہڑتال کی حمایت کرتے ہوئے کاروبار بند رکھیں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں تاجروں نے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کر لیا۔ تاجر رہنما رضوان عرفان کا کہنا ہے کہ 28 اگست کو ہونے والی تاجروں کی ہڑتال کی حمایت کرتے ہوئے کاروبار بند رکھیں گے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے وسیم افتخار سے۔ جی بتائیے گا۔ آج تاجروں کا مشاورتی اجلاس ہوا ہے اور مشاورتی اجلاس میں تاجروں کی جانب سے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا جو ہے وہ عزم کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس مشاورتی اجلاس کے حوالے سے ہم جانتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں رضوان عرفان جو کہ چیئرمین ہیں کراچی الیکٹرانک ڈیلر الائنس کے۔ رضوان صاحب، کیا فیصلہ کیا گیا ہے اور حکومت کو کس طریقے سے ٹف ٹائم دیں گے اگر مطالبات پورے نہیں ہوتے، اور کیا کیا مطالبات؟ دیکھیے، ایک متفقہ فیصلہ آج ہوا کہ 28 اگست کو جو ہے وہ ہڑتال ہونے جا رہی ہے پورے پاکستان میں۔ ہم اس میں حمایت بھی کرتے ہیں، اس میں شامل ہیں۔ مقصد یہ ہے جو انکم ٹیکس میں جو انہوں نے جو ناجائز تاجر جو اسکیم نکالی، اس میں 60,000 مہینے کے حساب سے لوگوں جو نوٹس آ رہے ہیں، اور جو آپ کے پیسے جو ہے وہ جا رہے ہیں بغیر بجلی بنائے ہوئے، اس کو روکا جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک جو مسئلہ جو بجلی کے ٹیکسز جو ہیں، جو بجلی کے بلوں میں ٹیکسز ناجائز لگائے جا رہے ہیں، بجلی کے بل یونٹ کم کیے جائیں، اس کے ریٹ کیے جائیں۔ یہ 3 ہمارے جائز مطالبات ہیں۔ اگر اس مطالبات میں ہمارے حل نہیں ہوئے تو ہم اسٹرائک جو ہے وہ غیر منعقد کے لیے بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم پہلی 28 تاریخ کو جو ایک پرم ہڑتال کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں تمام لوگ جو ہے اس میں شامل ہوں گے، کراچی سے لے کر خیبر تک تمام تاجر تنظیمیں اور تمام عام افراد جو ہے اس میں شامل ہوں گے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ 3 مطالبات ہیں، 3 مطالبات میں سے کوئی ایک بھی اگر آپ کا جو ہے وہ پیچھے ہٹتی ہے حکومت اور 2 منظور کرتی ہے تو اس میں سے کیا لاہ عمل ہوگا؟ دیکھیں، ہم تینوں مطالبات کے ساتھ کھڑے ہیں اور تینوں مطالبات کی جو ہے وہ ہمارا حق ہے، وہ جائز ہم حق مان رہے ہیں، کوئی ناجائز نہیں مانگ رہے۔ تو انشاءاللہ یہ تینوں مطالبات ہم حل کروائیں گے اور اس میں جو ہے انشاءاللہ جو حق اور سچ کی بتا ہوگی انشاءاللہ۔ یہ تھے رضوان عرفان جن کا کہنا ہے کہ کسی بھی مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹا جائے گا اور یہ ایک روزہ ہڑتال ہے جو کہ 28 اگست کو کی جا رہی ہے، بھرپور طریقے سے نہ صرف اس کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں بلکہ 28 تاریخ کو شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی، کاروبار مکمل طور پر بند ہوگا اور ان کا مطالبہ ہے کہ حکومت فوری طور پر ان کے مطالبات کو منظور کر کے تاجر برادری کو ریلیف فراہم کرے۔ جی، کراچی یونیورسٹی میں اساتذہ کی تنخواہوں کی بلا جواز بندش، عارضی اساتذہ کی پیمنٹ، میڈیکل بلز کی عدم ادائیگی، شہر بھر کے کالجز اور یونیورسٹی کے اساتذہ کا مشترکہ تحریک چلانے کا اعلان۔ اساتذہ کہتے ہیں کہ پچھلے 2 سال سے واجبات ادا نہیں کیے۔ مزید جانیں گے سید زبیر راشد سے، بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیے اس وقت ہم جامعہ کراچی میں موجود ہیں اور جامعہ کراچی کے اساتذہ جو ہیں واجبات کی عدم ادائیگی سے متعلق کافی حد تک پریشان کن ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ کراچی یونیورسٹی کے اساتذہ کے واجبات سے متعلق کافی شکایتیں جو ہیں وہ موصول ہو رہی تھیں، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چاہے وفاق فنڈنگ کر رہا ہو یا صوبائی حکومت جو ہے، صوبائی HSC جو ہے فنڈنگ کر رہی ہو، کراچی یونیورسٹی کے ایسے بیشتر شعبہ جات ہیں، انسٹیٹیوشن ہیں، ریسرچ سینٹر ہیں جہاں پر واجبات کی عدم ادائیگی سے متعلق جو اساتذہ کرام ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں۔ اس وقت کچھ اساتذہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کیا مسئلہ ہے آپ کا اور آپ کے جو واجبات ہیں اور اس کے حوالے سے آپ کو کیا تحفظات ہیں؟ میری تنخواہ جو ہے تقریباً پچھلے 15 ماہ سے بند کی گئی ہے، اور اس وقت ابھی چند دنوں پہلے کافی دباؤ ہونے پر انہوں نے جو ہے سو کالڈ جوائننگ دی گئی ہے، جو کہ ایک نام نہاد سینڈیکیٹ انکوائری، جو کہ انکوائری نہیں ہوئی، اور اس کے لیے میں نے لیٹر بھی لکھا ہے کہ آپ نے جس انکوائری کی بات کر کے میری سیلری روکی، جو کہ غیر قانونی ہے، کیونکہ سیلری آپ اس وقت تک نہیں روک سکتے جب تک کہ برطرف نہ کر دیں۔ آپ کون سے شعبے سے ہیں؟
میرا نام ڈاکٹر منور رشید ہے اور میں ایسوسیٹ پروفیسر ہوں سینٹر آف ایکسیلنس ان میرین بایولوجی میں. مجھے جولائی 2023 میں پتہ چلا کہ میری تنخواہ جو ہے اکاؤنٹ میں نہیں گئی ہے. اس پر جب میں نے استفسار کیا تو مجھے 22 اگست کو ایک لیٹر دیا گیا اور اس میں لکھا گیا کہ جی HEC کی وجہ سے آپ کی تنخواہ روک دی گئی ہے اور وہ روکی بھی گئی ہے 1 اگست سے. سب سے بڑا مسئلہ ہمارے پاس ہے وہ ہے سیلریز کا مسئلہ, پے اینڈ پینشن کا مسئلہ. اس کے علاوہ دوسرے نمبر ملازمین ہیں آپ کے؟ ہمارے پاس اس وقت جو ہے تقریباً ٹیچنگ نان ٹیچنگ ملا کے 40 ملازمین ہیں, اور اس میں سے ہمارے پاس بجٹڈ پوسٹ جو ہے پروفیسرز کے لیے یا ٹیچنگ فیکلٹی کے لیے 20 ہیں اور نان ٹیچنگ کے لیے لگ بھگ 40 ہیں. اور کتنے مہینے کے واجبات ہیں؟ ہمارے پاس ہاؤس سیلنگ کے جو ہے اس وقت 2.5 سال کے واجبات ہیں, 2.5 سال پلس کے واجبات ہوں گے. تاہم ان تمام تر اساتذہ نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ واجبات اور ریمیننگ جو بلز ہیں اور ہاؤس سیلنگ کے جو مسئلے مسائل ہیں اس کو جلد از جلد جو ہے وہ حل کیا جائے تاکہ ان اساتذہ کرام کا یہ جو ایک بنیادی حق ہے ان کو فراہم کیا جا سکے. جی آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں کہ ڈسٹرکٹ ملیر میں ریتی بجری چوری کا میگا اسکینڈل. سٹی نیوز نیٹ ورک ہوش ربا حقائق سامنے لے آیا. ملیر پولیس کے اہلکاروں پر روزانہ کروڑوں روپے کی ریتی بجری چوری کرنے کے مبینہ الزامات سامنے آ گئے. سٹی نیوز نیٹ ورک نے ریتی بجری چوری کے خفیہ حقائق کھوج نکالے ہیں. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے کامران مناز سے. جی کامران, بتائیے گا ریتی بجری کا یہ جو چوری کا سلسلہ ہے یہ کب سے جاری تھا؟ جی دیکھیں, یہ جو ریتی چوری کی اور بجری کی چوری کا جو سلسلہ ہے یہ بہت پرانا ہے کراچی میں. اس حوالے سے جو ہے معزز عدالت سے بھی جو شہری کی جانب سے رجوع کیا گیا تھا کہ شہر کو جو ہے اس چیز سے نقصان پہنچایا جا رہا ہے. جو کراچی کے مضافاتی علاقے ہیں اور وہاں کے جو مضافاتی علاقوں میں تھانے ہیں وہاں پر جو مبینہ طور پر اس کی سرپرستی کری جاتی ہے, کروڑوں روپے کی روزانہ جو ہے بجری چوری کی جاتی ہے. 2011 میں معزز عدالت نے بھی اس حوالے سے جو ہے خصوصی احکامات دیے تھے کہ ریتی بجری کی چوری کو جو ہے فی الفور روکا جائے. وقتی طور پہ ضرور یہ کام بند ہوتا رہا ہے لیکن گزشتہ کئی دہائیوں سے جو ہے یہ سلسلہ جاری ہے اور اس وقت بھی جاری تھا. میں اس وقت موجود ہوں SSP ملیر آفس کے باہر, جہاں کی جو ایڈمن برانچ ہے ان پر جو ہے جو ہم نے جب اس کی تحقیقات کی ہے تو اس میں جو چیزیں سامنے آئی اس میں ایڈمن برانچ کے جو اہلکار ہیں وہ جو ہے مبینہ طور پر اس میں بتایا یہی جا رہا ہے کہ جو وہاں سے ٹرک چوری کرتے تھے ریت کو فی 1.5 لاکھ روپے کے قریب رقم لی جاتی تھی اور یہ ٹرکوں کی تعداد جو ہے سینکڑوں میں ہے. تو روزانہ کی بنیاد پر جو ہے ڈسٹرکٹ ملیر پولیس کے جو اہلکار ہیں جو کرپٹ عناصر ہیں وہ جو ہے کروڑوں روپے کی رقم جو ہے یہاں سے جمع کر رہے تھے. میمن کوٹ پولیس اسٹیشن جو ہے اس میں خاص طور پر جو ہے اس کے تھانے کی حدود میں اس طرح کا کام ہو رہا ہے. اس حوالے سے جو کمشنر ہیں انہوں نے جو ہے ایڈیشنل آئی جی کو خط بھی لکھا تھا جس پر ایڈیشنل آئی جی نے فوری طور پر جو ہے انکوائری کا حکم دیا ہے. اور اب سے کچھ دیر قبل جو ہے DIG ایسٹ نے جو ہے جو DSP ایڈمن ہے ملیر SSP آفس کے عامر حمید اور اس کے علاوہ جو دیگر ایڈمن برانچ کا اسٹاف ہے ان کو وہاں پر طلب کیا گیا تھا اور SHO میمن کوٹ سرفراز جمالی کو بھی وہاں طلب کیا گیا تھا. اس حوالے سے الزامات کے جب ہم نے SHO کو DSP کو کال کی تو دونوں کی باتوں میں تضاد سامنے آ رہا تھا. DSP کا کہنا یہ تھا کہ انہیں نہیں بلایا گیا ہے جبکہ SHO کا یہ کہنا تھا کہ DIG ایسٹ کی جانب سے انہیں بلایا گیا ہے. تو بہت زیادہ سوالیہ نشان ہے. SHO کا یہ بھی موقف ہے کہ اس کے علاقے میں جو ہے ریتی بجری چوری نہیں ہو رہی بلکہ یہ تو اندرون سندھ جام شوروں کا علاقہ ہے, وہاں پر چوری ہو رہی ہے اور ہم پہ ملبہ ڈال دیا گیا ہے. لیکن یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جو یہاں کے مکین ہیں وہ بخوبی جو ہے اس بات کو جانتے ہیں کہ ریتی بجری کا جو دھندا ہے وہ جو ہے مسلسل ایک طویل عرصے سے کراچی میں جاری ہے. ریتی بجری ٹھیک ہے کامران, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. DC ملیر میر عرفان میروانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. خط لکھا گیا ہے اور یہ بتائیے گا کہ آپ کے علم میں یہ کیسے آیا کہ یہاں پر چوری ہو رہی ہے اور اس میں کون کون ملوث ہے اور کون کون سے نام ہیں؟ یہ ملیر کا آج سے نہیں ایک کافی دیرینہ مسئلہ ہے جس میں ملیر کے جتنے جو ہمارے الیکٹڈ نمائندگان سے لے کے جو عوام ہیں ہمیشہ سے اس بات کو وہ ریز کر رہے ہوتے ہیں کہ ریتی بجری کو روکا جائے. تو کچھ دنوں سے کوئی مہینہ 1.5 مہینے سے ہمیں مختلف جو ذریعے سے رپورٹ آ رہی تھی کہ ملیر کے مختلف ندیوں سے اس مافیا کے تحت اس پہ کام کیا جا رہا ہے. تو الٹیمیٹلی وہ میں نے کل لیٹر لکھا تھا کمشنر کراچی کو کہ اس کو دیکھا جائے اور سیکٹری مائن سے ریکویسٹ کی جائے کہ جو بھی ان کی جو فارمیشنز ہیں ملیر میں تاکہ ان کو ٹھیک کیا جائے اور اس کو روکا جائے.
अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो नाम सामने आए हैं वो हाजिर सर्विस हैं या रिटायर हो चुके हैं या हटा दिए गए हैं? इसमें तो बेसिकली होता ये है कि माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट की तरफ से उनका एक SHO नॉमिनेट होता है डिस्ट्रिक्ट में, कि जिसकी जिम्मेदारी होती है कि वो रेती बजरी से लेके या बाकी जितने जो हमारे रिसोर्सेज हैं जो विदाउट एनी क्या कहते हैं कि अलॉटमेंट या उसके जो लोग अगर निकाले तो उसको रोकथाम के लिए उसको लगाया जाता है। अब अगर ये पूरी एक रेती बजरी मुख्तलिफ इलाकों से अगर ये निकाल रहे थे तो ये उस SHO की जिम्मेदारी होती है कि वो या इसको रोके। अगर वो रोक नहीं पाता तो मुतल्लिका इदारे जैसे पुलिस हो गई या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको इत्तला दे, और ताकि हम भी उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट प्रोवाइड करें ताकि इसको रोका जाए। बट ये चीज़ एक अरसे से हमें हमारे दफ्तर में या कहीं और चीज़ें रिपोर्ट नहीं हो रही थी, जिससे हम समझते हैं कि किसी न किसी की मिली भगत से ये काम हो रहा होता। जी अच्छा, मीरवानी साहब ये भी बताइएगा कि उन्होंने तो डिनाई कर दिया है आपके ख़त को, और साथ साथ इस पर भी बात कीजिएगा कि आपने जो ख़त लिखा है उसके मुताबिक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में से कौन कौन से अनासे जो हैं वो ज़्यादा शामिल नज़र आए हैं आपको? देखो मेरे इल्म में तो नहीं है, आज जो मीडिया के थ्रू है ये बताया जा रहा है कि एक हफ्ते 10 दिन पहले ही किसी SHO को हटाया गया है, मगर ये जो रेती बजरी के जो कारोबार है ये तो कल रात तक या 2 दिन पहले तक भी रिपोर्ट्स मुझे मौसूल हुई हैं कि ये मुख्तलिफ एरियाज में अभी तक ये काम चल रहा था। जी। तो ये अगर एक SHO को हटाने के बाद भी काम चल रहा है तो दैट मीन्स के वो रोक नहीं पा रहे हैं। मगर मेरी रिक्वेस्ट होगी माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट से, अगर वो समझते हैं कि उनके पास ये कैपेसिटी नहीं है तो मेरे ऑफिस में वो इनिशिएट करें, ऑफिशियली खत लिख ले, तो इंशाल्लाह हम उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देंगे और इसको रोक लेंगे। जी मीरवानी साहब, इस पर भी बात कीजिएगा कि आपने खत तो लिख दिया है, आप क्या देख रहे हैं कि आला हुकाम की तरफ से आप पर प्रेशर आ सकता है इस खत को वापस लेने के लिए? भी नहीं, क्योंकि ये तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट की क्लियर कट डायरेक्शन है, जिसमें इलाके के SSP प्लस डिप्टी कमिश्नर और तमाम इदारों को ये डायरेक्शन गई थी कि मलीर नदी और उसके अतराफ में रेती बजरी नहीं उठाया जा सकता। प्लस इसके अलावा चूंकि इलाके के जो हमारे यहाँ पे मलीर का जो इको सिस्टम है, दिस इज सॉर्ट ऑफ ऑक्सीजन फॉर कराची, और यहाँ के जितने जो इलेक्टेड नुमाइंदगान हैं बशमूल यहाँ के जो लोग हैं वो मुसलसल इस बात की निशानदेही भी करते चले आ रहे हैं और उनकी सपोर्ट भी है कि बिल्कुल इस चीज़ को रोका जाए। तो जाहिर है किसी न किसी एक माफिया के कहने पे हम मलीर के इकोसिस्टम को तो तबाह नहीं कर सकते, तो लिहाजा मेरी एक जिम्मेदारी बनती थी क्योंकि कोर्ट के डायरेक्शंस थी कि मैं खत इनिशिएट करूं और लोगों की नॉलेज लेके आऊं कि ये अगर हो रहा है तो इसको फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। मीरवानी साहब, आपके खत के जवाब में जो बयान जारी किया गया है सामने से, वो कह रहे हैं कि जामशोरों का मलबा मलीर पे डाला गया है और यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं हो रहा, बल्कि जामशोरों में जो रेती बजरी है वो उठाई जा रही है। लोकेशंस है हमारे पास जो मेरे पास मौजूद हैं, वो 1-2 दिन बाद इंशाल्लाह एक और खत में लिखूंगा SSP को, और उसमें वो लोकेशन वाइज हम बताएंगे कि कहाँ कहाँ से ये रेती बजरी निकाला जा रहा था और किन किन एरियाज में इसको डंप किया जा रहा है। तो लोकेशन वाइज इंशाल्लाह ताला हम बताएंगे, और सारा ये मलीर के मुख्तलिफ एरियाज में ये काम हो रहा था। जी बहुत शुक्रिया मीर इरफान सलाम मीरवानी साहब, DC मलीर हमारे साथ मौजूद थे, साथ साथ कामरान मिनहास ने भी हमें अपडेट किया, आपका भी शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़े अब आपको बताएं, शहर कायद में बिजली और गैस की बिलातातुल फरामी ख्वाब बन गई। रामसवामी गार्डन, लियारी, शेरशाह और मंगू पीर समेत मुख्तलिफ इलाके मुतासिर है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। बुनियादी सहूलतों की बिलातातुल फराहमी अवामी इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गई। कराची में गैस 8 और बिजली 6 से 10 घंटों से गायब रहने लगी। गैस और बिजली की आंख मचुली से शहरी परेशान हो गए। कहते हैं लकड़ियों और गैस सिलेंडर के इस्तेमाल से अखराजात बढ़ गए हैं। रही सही कसर जनरेटर के अखराजात ने पूरी कर दी है। गैस और बिजली के बिलों ने कमर तोड़ दी है। सारा दिन यानी कि गैस नहीं है साहब, बिल्कुल सारा दिन। रात को भी हम चूल्हा जलाते हैं फटियों से, यानी कि खोखे लेके उससे जला के फिर खाना बनाते हैं। अब बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी खाना नहीं बनता, क्या करें, परेशानी, बहुत परेशानी। वरना पहले तो बिजली के ऐसे हालात थे कि 2-2, 3-3 घंटे, 5-5 घंटे नहीं होती थी लाइट, लेकिन अभी माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई है सूरत हाल। बिजली के बिल जो वो लगा रहे हैं, दरअसल वो उनका भी कसूर नहीं, हमारे अपने बड़े जो बेटे हैं सारा कसूर उनका है। दूसरी जानिब तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का दावा है कि शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। बिजली चोरी वाले इलाकों में वहाँ की सूरत हाल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है, जबकि सुई सदन का मौक़िफ़ है कि मुख्तलिफ गैस फील्ड से सिस्टम में आने वाली गैस प्रेशर में कमी का सामना है। तमाम रोजाना की बुनियादों पर लाइन पैक को बेहतर बनाने समेत दीगर इक़दाम किए जाते हैं। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि बिजली गैस के मसाइल को हंगामी बुनियादों पर न सिर्फ हल किया जाए बल्कि इन यूटिलिटीज़ की कीमतों को भी कम किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सके। कैमरामैन अब्दुल क़य्यूम शेख के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21।
शहर में 10 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम तीसरे रोज़ भी जारी रही। मुहिम के दौरान पोलियो के कतरे पिलाने के साथ साथ इंजेक्शन के जरिए भी वैक्सीन लगाई गई। माहिरीन कहते हैं कि बच्चों को जिंदगी भर की माजूरी से बचाने के लिए पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाएं। तफसीरात इब्राहिम रिंद की इस रिपोर्ट में। सेहत सिंध के EPI प्रोग्राम की जानिब से 10 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। मुहिम हाई रिस्क यूनियन काउंसिल में शुरू की गई है, जिसके दौरान 5 साल से कम उम्र के 10,37,000 से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल में EPI इंचार्ज अनम कहती हैं, वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों को जिंदगी भर की माजूरी से बचाने के लिए पोलियो से बचाव के कतरे पिलवाएं। यहाँ पर तकरीबन डेली की बेसिस पर 40 से 50 बच्चों की कवरेज है हमारे पास, और वालिदैन के लिए मेरा सबसे अहम पैगाम यही है कि पोलियो के कतरे आपने लाजमी अपने बच्चों को पिलवाना है अगर अपने बच्चों को ज़िंदगी भर की माजूरी से बचाना है। 2 कतरे पोलियो अपने पैदाइश से लेकर 5 साल तक के बच्चों को लाजमी दें। 10 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम 25 अगस्त तक जारी रहेगी। मुहिम में 3800 तरबियत याफ्ता वर्कर्स और 16,000 फ्रंट लाइन वर्कर्स खिदमात सर अंजाम देंगे। कैमरामैन इमरान AK के साथ इब्राहिम रेन, सिटी 21। कराची में जंगल, जी हाँ, कराची में एक मुकाम ऐसा है जहां अर्बन फॉरेस्ट बनाया गया है। 7 लाख से ज़ायद दरख्त और 6 लाख मैंग्रोव्स के दिलकश नज़ारे हैं। राहिल बेग से मजीद जानेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त हम कराची में मौजूद हैं कि ऐसे जंगल में जहाँ पर खूबसूरत दरख्त, पौधे और फितरत के करीब तक वो दिलकश नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। यकीनी तौर पर जब कराची की बात आती है, ये नाम जहन में आता है, तो लोगों के जहन में ट्रैफिक का शोर, फ़ज़ाई आलूदगी और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जहन में आती हैं। मगर इसी शहर कायद में खूबसूरत सा जंगल भी मौजूद है जो कि सजाया है मसूद लोहार साहब ने, जिसे क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट का नाम दिया गया है और ये तकरीबन 200 एकड़ पर बना है। तो इसको किस तरह से सजाया, किस तरह से ये वजूद में आया, तो आइए इन्हीं से जान लेते हैं। मसूद साहब, क्या कहेंगे इस जंगल का? अगर नाम सुने तो कई दूर दराज इलाकों का जहन में आता है, कराची में जंगल किस तरह से सजाया? देखिए, ये एक घना जंगल है। अब तो 3 साल 8 महीने हमें हो गए हैं। तो 7 लाख मैच्योर दरख्त हैं इधर अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें 6 लाख मैनग्रूव्स हैं। मुकम्मल मरीन इकोसिस्टम जो कराची का कंप्रोमाइज़ हुआ था वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह रिस्टोर कर दिया है। बर्ड्स आने लगे हैं, नेस्टिंग हो रही है और एयर क्वालिटी ठीक हो रही है, क्योंकि मैनग्रूव सबसे ज़्यादा सीक्वेस्टर करते हैं कार्बन कंपेयर टू रेन फॉरेस्ट। बिल्कुल जी, दरख्त भी बच्चों की तरह होते हैं। जिस तरह से आप उनकी परवरिश करते हैं, देखभाल करते हैं, इसी तरह से पौधा लगाने के बाद उसके दरख्त बनने तक के लिए मेहनत दरकार होती है। जिस तरह से शहर भर में शजरकारी की मुहिम चल रही है, क्योंकि दरख्त माहौल दोस्त फ़िज़ा को कायम करते हैं और सांस लेने में आसानी पैदा करते हैं। और ये खूबसूरत सा ये जो छोटा सा एक जंगल बनाया गया, ये एक मिसाल है कि जहाँ आकर ना कि सिर्फ एक सुकून महसूस किया जा सकता है, बल्कि पौधों के इकसाम और उनको उगाने के तरीके के बारे में भी जान सकते हैं। जी, सिटी कोर्ट में कानून ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 50 साला गोल्डन जुबली के मौका पर तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मुफ्तियान कराम और वकला की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौका पर ख़त्म नबूवत गेट का इफ्तिताह भी किया गया। तफसीलात जवाद आसिफ की इस रिपोर्ट में। कानून ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 50 साला गोल्डन जुबली का मौका सिटी कोर्ट में तकरीब सजाई गई। तकरीब का एहतमाम अहले सुन्नत हेल्प डेस्क वकला विंग की जानिब से किया गया। सिटी कोर्ट के गेट नंबर 2 को ताजदार ख़त्म नबूवत के नाम से मंसूब कर दिया गया, जिसका इफ्तिताह रिबन काट कर किया गया। डेस्क के सरबराह सैयद अली जमान जाफरी भी तकरीब में शरीक हुए। बोले कि कानूनी एतबार से वकला की काविशें काबिल कदर हैं। जहाँ तक आज ये ख़त्म नबूवत के हवाले से आप गेट आपके सामने बाब ताजदार ख़त्म नबूवत के हवाले से ये माशाल्लाह हमारी तमाम दोस्तों की काविश और जहनी सोच के हवाले से था कि लोगों को इससे के हवाले से आगाही दी जाए कि ख़त्म नबूवत है क्या। सदर तंजीमुल मसाजिद अहले सुन्नत पाकिस्तान मुफ्ती आबिद मुबारक मदनी ने कहा कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है। उन्होंने यकीन दिलाया है कि ख़त्म नबूवत के लिए जो करना पड़ा करेंगे। पाकिस्तान कुरान और सुन्नत के नाम पर बना है और इसका आइन कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, आपके बुज़ुर्गों ने बनाया है, तो इसमें किसी एक फ़र्द वाहिद या 2 जजों का फैसला इस आइन को तब्दील नहीं कर सकता। तकरीब में कराची बार के सदर आमिर नवाज वड़ाइच ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि जनरल सेक्रेटरी सिंध हाई कोर्ट बार सरफराज मैतलो भी शरीक हुए। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21।
आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची ने वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल मुनाकिद कराने का ऐलान कर दिया। 26 सितंबर से 30 अक्टूबर तक जारी रहने वाले फेस्टिवल में 40 ममालिक के आर्टिस्ट शरीक होंगे। आजिज जमाली की रिपोर्ट।